अर्पणमस्तु महागणाधिपति प्रसादौ शिरसा गृह्णातु उत्तरे शुभकर्मन् अविघ्नमस्तु पूर्वोच्चरते एवं विषयकविशिष्टायां शुभदितो अथ एकपदे द्विपदे साचतुष्पदे अष्टापदे नवपदे गोषैन्य सहस्राक्षरा परमेव्योमन् सप्तमपदितमनापनन्तो चित्रधे रावणसावाचमकृता अत्रासिकाय शिक्षाविजानते भद्रैशानां लक्ष्मीर्न हितादिवाचे इदं विट्टौचक्रमेत्रे ओम भूः सुशीला समेत भरद्वाज जमावा ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी आवाहनं करिष्ये ओम ब्रह्मा देवानां पदवे कवीनां विप्राण ऐजामुगानां शेरामुक्रां प्रवक्त्रां हिता सरस्वती अहयामि स्थापयामि पूजयामि इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवदौ सौरवस्त्रां चले अत्रासगाय साक्षात् जाने भद्रैजानां लक्ष्मी हिताधिवाने ओम ककृत्राय प्रदेशे विहट्टमाय तव्यसे क्षत्रियकवदे अष्टापदे नवपदे बहुवशे सहस्राक्षरा परमे व्योमन् महागौरी सहित महागौरी मावाहयामि महाविष्णु सहित महालक्ष्मी मावाहयामि अथ धर्म प्रजा समृद्धितां श्रेयोद्भवे स्वामिनः कल्याण महोत्सवांगत्वेन मया संकल्पिता कन्यादानांगत्वेन वरं मधुपर्केण पूजयिष्ये स्वामी प्रार्थना చేసుకోండి అందరూ కూడా ఒకసారి మీ కోరికలు ధర్మబద్ధమైనటువంటి కోరికలు మనకు ఈ కోరిక కోరుకుంటే ఏ కోరిక అయితే అట్లాగే ఉండాలి నాకు చేత కాదు కానీ తిరుమల కొండ ఎక్కాలి అంటే అది సాధ్యపడేది కాదు నీకు చేతనైతే స్వామి నేను నీ కొండకు నడుచుకుంటూ వస్తానని మొక్కుకోగలగాలి మనకు చేత కాదు మోకాలు నొప్పులున్నాయి స్వామి పాలమూరు నుంచి నేను తిరుపతి వరకు నడుస్తాను మొక్కుకుంటే అది ధర్మబద్ధమైనదే చైత్ర శుద్ధ నవమి రోజు ఆయన జననం సరిగ్గా మధ్యాహ్నం 12 ఉంటాయి 4 ఉచ్చంగా ఉన్నారు అంటే అభిజిత్ లగ్నం అంటే ఏంటి అంటే సూర్యోదయం నుంచి మొదలుకొని 4వ లగ్నం సూర్యోదయంలో ఏ లగ్నం అయితే ఉంటుందో ఆ లగ్నం నుంచి మొదలుకొని 4వ లగ్నాన్ని అభిజిత్ లగ్నం అంటారు శాస్త్రాన్ని సృష్టించినటువంటి వాడు ఆయన జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఆయనకు ఒక కుమార్తె ఉంది ఆ కుమార్తెకు వివాహ వయసు వచ్చేటప్పటికి ఆయన జాతకం చూసుకుంటారు ఆ జాతకంలో అమ్మాయికి వైధవ్యం కలుగుతా ఉంది సరిగ్గా ముహూర్తం సమయానికి వచ్చేటప్పటికి అప్పటికి వెనకటి కాలం కదా ఏదో సూర్యుని చూస్తూ ఆ వేసేటువంటి ఒక నీళ్ల ద్వారా వచ్చేటువంటి ముహూర్తాన్ని నిర్ణయం చేసుకుని వాళ్ళు ఆ ముహూర్తం ఆపాదించుకొని ఉన్న ఆ దోషాలు వర్తించవు అంటే అభిజిత్ లగ్నం అంత గొప్పనైనటువంటిది దాని తర్వాత ఇంకో గొప్పనైనటువంటి ముహూర్తం భూధూళి లగ్నం అంటారు అంటే సరిగ్గా గోవులు ఇంటి చేరుకునే సమయం సాయంత్రం 6 గంటల 7 గంటల సమయంలో వచ్చేటువంటి చెప్పేసి జ్యోతిష్ శాస్త్రుల యొక్క ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసం ఇచ్చినటువంటి వాడు రాముడు కాబట్టి ఆ దివ్యమైనటువంటి మంగళ విగ్రహం మనకు ముందర ఉంది చక్కగా స్వామి వారిని నేను మీకు ఇంతకు ముందుగా చెప్పినట్టుగా మీ ధర్మబద్ధమైనటువంటి కోరికలు స్వామివారి పాదాలకు సమర్పించండి స్వామి ఖచ్చితంగా ఇది నాకు తెలిసి ధర్మబద్ధమైనటువంటిది పాదాలకు అడగడం అర్ఘ్యం ఉన్నప్పుడు స్వామివారికి అర్ఘ్యం ఇవ్వడం ఆచమనీయం ఉన్నప్పుడు స్వామివారికి ఆచమనం చేయించడం ఇట్లా మీ మనస్సులో మీరు చక్కగా ఊహ చేసుకుంటూ మీరే ఉన్నారుగా భావన చేసుకుంటూ ఆ కార్యక్రమాన్ని ముందర కొనసాగించండి ఓం అత ధ్యానం वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवत् ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां श्री सीतादेव्यै नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री सीतारामचंद्र परब्रह्मणे नमः आदत्तं प्रीति भावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम असुनीते पनस्माद् चक्षुः प्राण विहनो देहि भोगो योक्पस्येम सूर्यमुच्चनं तमिळमते मृडयान स्वस्ते पुराणामृतमापक्
पुराणमेव यथा स्नानमुपयते स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकम् तावति पाद्यं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्र स्वामिने नमः हस्ते अर्घ्यं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्र स्वामिने नमः मुखे सुधारं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्र स्वामिने नमः औपचारिक स्नानम् ओम तच्छम्योना प्रणीमहे पादं यज्ञाय दातुं यज्ञपतये स्वस्तिरस्तु नः सत्कर्माणुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् श्री सीतारामचंद्र परब्रह्मणे नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानान्तरेण शुद्धजलेन आचमनीयं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानम् आप्यायस्वतमेतते विश्वदास्वामशिवं भवावाजसंगते पञ्चामृतेद्देव गृहाण पुरुषोत्तम अनाथनाथ सर्वज्ञ गीर्वाण प्रणतिप्रया इति पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदकम् ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद विश्वतो वृत्वा अधिष्ठादशाङ्गुलम् पुरुषजेवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् मुदामृतत्वस्येशानः खण्डेनातिरोहति येनावानस्य महिमा अथोऽध्याय पुरुषः आदोऽस्येह भवात् पुनः श्री सीतारामचंद्र परब्रह्मणे नमः स्नानं समर्पयामि स्नानान्तरेण शुद्धजलेन आचमनीयं समर्पयामि गन्धद्वारान्दरादर्शान् नित्यपुष्टान्तरीषणे ईश्वरेण सर्वभूतानान्ता विभवप्रजनारोहन्त पुष्पणेः फलाश्चपुण्डरीकानि समुद्रस्य ग्रहाय मे अक्षतान् समर्पयामि ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम मदोक्षजाय नमः ओम नारसिंहतत्र सुपुष्पाणिं समर्पयामि धूपमाग्रापयामि भजन्ते नमस्कार करोमि राजा रामचंद्र भगवान की सीता माता की ओम दासभाजी सीता लभाजी धीमे अन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् राम भक्ति धीमहि अन्नो विगा प्रचोदयात् दिव्यं पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि స్వామి వారిని ఇక్కడ మనం చక్కగా ఆవాహనం చేసుకొని పూజించుకున్నాం. ఆ తర్వాత కళ్యాణ తంతులో భాగంగా అయిన తర్వాత రక్షాబంధన అంటే చేతికి ఒక కంకణాన్ని కట్టుకుంటాం. ఆ మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమానికి చక్కటి రక్షగా నిలవాలి, ఈ కార్యక్రమంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా జరిగిపోవాలి అనేటువంటి ఒక సంకల్ప అర్చక మహాశయులు ఇప్పుడు రక్షాబంధన కార్యక్రమాన్ని కూడా చేస్తారు. రక్షాబంధన సర్వోదర పూజార్థే అక్షతై సహ పుష్పై పూజయామి. రక్షాబంధనానుష్ఠాన దేవతాయై నమః సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి. అర్చక స్వాములు భావించి చెప్పినట్టుగా వరపూజ స్వామి వరపూజ వర స్వరూపుడవు నీ నారాయణ స్వరూపం
ఆ నారాయణ స్వరూపం నీలో దాగి ఉంది కాబట్టి చెప్పేసి మొట్టమొదటిగా అబ్బాయి చిన్నవాడైన అత్తమామల కంటే అబ్బాయి వయసులో చాలా చిన్నవాడై ఉంటాడు. 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ల వయసు భేదం కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళను చాలా గౌరవించేటువంటి సాంప్రదాయం మనకు కలిగి ఉంది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా చక్కగా రాముల వారి పాదాలు మనకు ముందు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఆ విధమైనటువంటి భావన మీరు చేయండి. చక్కగా మీ ఆటలో బంగారు చెంబులో మీ చేతిలో నీళ్లున్నాయి. చక్కగా ఆ రాముల వారి పాదాలు మీకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఆ కనిపిస్తున్నటువంటి పాదాలకు చక్కగా మీరు నీళ్లు వేస్తారు. పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటి యుగధారిణే నమః. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణహితాయ చ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. అష్టార్కైః సంపూర్ణార్చనమస్తు. వస్త్రాక్షతాన్ సమర్పయామి. అక్షతలు ఒకసారి వరపూజ అయిన తర్వాత స్వామివారికి నూతన వస్త్రాలు సమర్పించాలంటే మనం మామూలుగా మన పద్ధతిలో మన వివాహం చేస్తున్నప్పుడు కాళ్ళు కడిగిన తర్వాత బట్టలు ఇస్తాం. ఆ బట్టలు ఇచ్చిన తర్వాత ఆ బట్టలు పెట్టుకుని వచ్చి మళ్ళీ కాళ్ళు కడిగి వివాహం చేస్తాం. కాబట్టి ఆ సాంప్రదాయంలో భాగంగా స్వామివారికి ఇప్పుడే చక్కగా తయారై వచ్చారు. సూటు బూట్ల కంటే జీన్స్ టీషర్ట్ ప్యాంట్ల కంటే అందంగా కనిపిస్తా ఉన్నారు స్వామి. అవునా కదా? మనం వేసుకునే సూట్ బూట్ల కంటే మనం వేసుకునేటువంటి జీన్స్ టీషర్ట్ల కంటే ఎంతో అందంగా కనిపిస్తా ఉన్నాడు. కనిపిస్తున్నా లేదా? అందరు చెడు వరకు చెప్పలేదు. ఎవరు కనిపిస్తలేడా? బాలేడా? మనం తెచ్చినటువంటి పట్టు వస్త్రాలు స్వామివారికి సమర్పించడం జరిగింది. ఆ వస్త్రాలు కట్టుకునే స్వామివారు ఇప్పుడు ఓం మధుమాతావతాజతే మధుక్షరంతి సింధవః మాధ్వేర్న స్పందోదతే మధురక్తముదోదతి మధుమత్పార్థిమగుంభజః మధుద్యోరస్మినప్పితా మధుమాన్నో వనస్పతిర్దధాతు మధుమారుం అస్తి సూర్యః ద్వితీయం ప్రాశ్య ఓం మధువః తృతీయం ప్రాశ్య. 3 సార్లు ఆ అక్షతాన్ని స్వామివారికి సమర్పిస్తారు. ఓం ముక్తారు అంటే కన్నులు పెట్టుకొని చూడాలి అని మంత్రం చెప్తుంది. ఈ సందర్భం కొరకే మనం ఇప్పుడు కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడండి. స్వామి నన్ను ఇప్పుడు ఈ జన్మ వచ్చింది, దీని చరిత్ర అనేక రకాలుగా ఆ స్వామి వారిని ప్రార్థన చేసుకుంటూ అయ్యా మీరు కొద్దిగా సైట్ వచ్చింది. సావధాన సావధాన శుభలగ్నే చాదం భరదాజ విత్తరుతో రామం భజేష్యాదం సావధాన సుముహూర్తే సావధాన తాజం కోకిల పూజితం కుమరయో కౌమోదకీ కుంకుమ లక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన ఖర్దూరం ఖరకండనం ఖరకరం ఖండేంద్రమౌళి జంభోరాజ
రామనామం ఎలా వచ్చింది అని ఒక్కసారి మనం పరిశీలన కూడా చాలా వైశిష్ట్యమైనటువంటి అవతారం. ఒక విష్ణు, ఒక శివ, ఒక లలిత స్వరూపమైనటువంటి గమనిస్తే రామనామాన్ని నారాయణాయ హలో ఆ నారాయణ మూలమంత్రంలో శివ పంచాక్షరం నుంచి వచ్చినటువంటి మంత్రం అంటే రెండు వేసినటువంటి ఫలితం మనకు రామనామాన్ని జపిస్తే వస్తుంది. దీంతో పాటు ఇంకా గొప్పతనం ఉంది. దీనిలో జ్ఞానాన్ని కలిగించేటువంటి నామం రామనామం. మీరు ఒకసారి బాగా రామ అని చూస్తే తెలుస్తుంది. అట్లా మాత్రమే. మరి చాలా మంది అంటూ ఉంటారు, అయ్యా ఎండాకాలం వచ్చింది నీళ్ల దానం గొప్పది, లాస్ట్కు అవయవ దానం కూడా గొప్పది అని అంటుంటారు. అన్ని దానాల్లో నేత్రదానం దాని స్లోగన్స్ కూడా వస్తుంటాయి. అయితే వస్తుంది దశ పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మధ్వంశానాం అంటే ఈ ఎప్పుడైతే కన్యా దాత ఎవరైతే ఉంటారో పాలనను అభివృద్ధి కొరకు నిరంతరం కృషి జరిగిన విషయంలో వారు ముందరికి ఉన్నారు. చాలా తీవ్రమైనటువంటి కృషి దాని మంత్రివర్యులుగా మన ముందుకు రావడం జరిగింది. వారికి శ్రీరామనవమి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు శుభాశీస్సులు తెలియజేస్తూ రామువారి కళ్యాణం యొక్క సూత్రాన్ని అయింది అక్కడ కంకణాధారణ చేస్తారు. ఈ సందర్భంగా వారికి శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవో విరక్షతు అక్షరాలు ఇవ్వండి, పూలు ఇవ్వండి, అక్కడ వేస్తారు. పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతి. పూర్వమూల వెంకటయ్య గారు కూడా సాధారణంగా స్వాగతం పలుకుతూ పాలమూరు అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తిని ఇంకా విశేషంగా కలిగించాలని, ఇంకా పాలమూరు ఉన్నతంగా వారి హయాంలోనే తీర్చిదిద్దబడాలని మనస్ఫూర్తిగా రాముల వారిని కూడా కోరుకుంటూ వారికి ఆ శక్తిని కూడా ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా మీకు ఇంతకు ముందుగా చెప్పినట్టుగా హస్తే స్వర్గ్యం ముఖే ధారవేయం సమర్పయామి స్నానం సమర్పయామి గాతవే దశేశ్వరవా భగవపరాణి యతోనిద హాదివేద హాదాని కుంకుమేన సుగంధ ద్రవ్యాన్ని సమర్పయామి పుష్పైః పూజయామి రజతాదకుండాగ్రవజ్ఞ స్థాయేవ విమాన మహావర సత్యవిగ్రహాయ నమః మహాతిశయ సౌందర్య లావణ్యాయ నమః మహాదేవ్యై నమః జ్ఞానాగ్రవణ పుష్పాన్ని సమర్పయామి ధూమాగ్రహయామి.
हेलो नमस्तेना मैं राम मंदिर चला सर 15-20 मिनट लगता ప్రధానమైనటువంటి మొక్కలు కంటున్నారైన తర్వాత లోకరక్షణ హేతున అంటే దాని నుంచి దాని పడేటువంటివి కాబట్టి తలంబ్రాలు దానికి ఇప్పుడు అర్చక స్వాములు చక్కగా తలంబ్రాలు అంటే మరి భగవంతుడి వారి నెత్తి మీద వేయగలుగుతామా అంటే వేయకూడదనేటువంటిది శాస్త్రం. ఎందుకంటే దేవుడు నెత్తి మీద వేసేంత శక్తి మరి లేదు కాబట్టి ముందర ఆ పాదాలకి ఆ తలంబ్రాలను సమర్పించాలి. కాబట్టి పాదాలకు అర్చక స్వాములు అయ్యవారికి పూజించి అమ్మవారికి తలంబ్రాలు ఎందుకు మన గొప్పగా చెప్పి నేను చెప్పిన ఆశామాషిగా ఏదో కానీ గమనిగానే ఉంటేనే ఇంట్లో ధనం. కాబట్టి పశో మే కామసంవృక్షత శృణవో మే రామచంద్ర భగవానికి. కొంచెం గట్టిగా చెప్పాలి, ఆగలుతున్నట్టు బాగా అందరికి ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పాలి. రామచంద్ర భగవానికి రాజా రామచంద్ర. మనం ఇక్కడ జయనాలని చెప్తే జన్మస్థలంలో అయోధ్యలో కొంత అందరం కలిసి ఒకసారి గట్టిగా నామం చెప్పాలి. జై శ్రీరామ్. అన్ని కళ్యాణాల దగ్గర ఎక్కడైతే కళ్యాణాలు జరుగుతున్నాయో అక్కడ వరకు రావాలి. 10 నిమిషాల కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. శ్రీమాత్రే నమః. పాలమూరు పట్టణంలో అత్యంత వైభవోపేతంగా జరిగేటువంటి రామనవమి ఉత్సవాల్లో రామ్ మందిరం చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. ఈ ప్రాంతానికే రామ్ మందిర్ చౌరస్తా అని పేరు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి పరిసర ప్రాంతాల వాళ్ళంతా కూడా ఈ రాముల వారిని గత 100 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ రామ మందిరంలో అత్యంత వైభవోపేతంగా చైత్రశుద్ధ పాడ్యమి అంటే ఉగాది నుంచి మొదలుకొని
చైత్రశుద్ధ దశమి వరకు 10 రోజుల పాటు వైభవోపేతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నెన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. శ్రీరామనవమి జయంతి ఉత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ స్వామివారికి తిరుకళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. కాలాతీతమైన భక్తులంతా కూడా తండోపతండాలుగా విచ్చేసి ఇక్కడ జరిగేటువంటి రామ మందిరంలోనే కళ్యాణం చూడాలి, రామ మందిరంలోనే కళ్యాణం నెరవేర్చుకోవాలనేటువంటి ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఇక్కడికి భక్తులు చాలా తరలి వచ్చారు. వారందరికీ కూడా ఆ రామచంద్ర ప్రభువు చక్కటి ఆశీర్వాదాన్ని అందించాలని ఈ సందర్భంగా రాముల వారిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ హరయే నమః. రామ మందిర్ చౌరస్తా రామాలయం కళ్యాణం అంటే చాలా ఫేమస్. కానీ దీనికి ఏదైనా పరిష్కారం చేయాలి. అందరం కింద వచ్చిపోయి కదా, పూర్తి హైట్లో షెడ్ వేయడమా పర్మనెంట్ గా, లేకపోతే నేను ఇక్కడ వరకు ఏదన్నా కేబుల్ అవుతుంది, మీరు ఫాలోఅప్ చేస్తే అవుతుంది. ఎందుకంటే అంతమంది మా అక్క చీరల నుంచి పట్టు వస్త్రాలు పట్టు చీరలు కట్టుకొని వచ్చిన రోడ్లో చూసినట్టుంది. పర్మనెంట్ గా కేబుల్ వేసేస్తే ప్లాన్ చేసి ఈ రామ మందిర్ వరకు ప్రత్యేకంగా బస్సులో వచ్చి కూడా ఏం కాకుండా హైట్లో ప్లాన్ చేద్దాం. ఆ రామచంద్రుడు మనందరినీ మంచిగా చూడాలని చెప్పి మరి ఆయన ఇచ్చే శక్తి సామర్థ్యాలతో మనం ఈ పట్టణ అభివృద్ధికి మనందరం కూడా పాటు పడదామని ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా నన్ను ఒకటే విజ్ఞప్తి, దేవుణ్ణి మొక్కడము, పూజలు చేయడము, ఉపవాసాలు ఉండడము ఇవన్నీ ఎంత ముఖ్యమో మనిషికి, దానికన్నా ఎక్కువ శ్రీరాముడు ఎప్పుడు సంతోషపడతాడంటే మన గురించి కాకుండా, మన కుటుంబం గురించి కాకుండా, మనం సంపాదించే డబ్బులలో కానీ, మన తెలివితేటలో కానీ, మనము మన కుటుంబానికే పరిమితం కాకుండా ఎంతో కొంత మన పరిసర ప్రాంతాల మీద దృష్టి పెడితే, పరిసర ప్రాంతాల నుంచి పేదవాళ్ళు కావచ్చు, కట్టడి వర్గాలు కావచ్చు, బీదవాళ్ళు కావచ్చు, లేదంటే మన బంధువులలోనే ఎవరైనా బీదవాళ్ళు కావచ్చు, అన్నదానము, వస్త్రదానము, చదువు కేంద్రంలో సహాయపడుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ శ్రీరామచంద్రుడు మనం ముక్తి దంపతులతో కూర్చొని పూజ చేసిన కన్నా ఇది ఉండాలి. దానికి తోడు రైలు నడవాలని 2 పట్టాలు ఉండాలి. ఒకటి పూజలు చేయడం ఒకటైతే, రెండోది అందరినీ మనమే కాదు సమాజం కూడా బాగుపడాలా అన్నటువంటి ఆలోచన మనలో ఎప్పుడైతే కలుగుతారో అప్పుడు మీకు కౌంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అభివృద్ధి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సొంత మనం దొరికితే దేవుడు కూడా ఇష్టం ఉండదు. చాలా మంది ఎలా ఏం చేస్తున్నారంటే మన గురించే మనం ముఖ్యం, అంతే మనం బాగుండాలి, మా పిల్లలకి సీట్ రావాలి, కారు కొనాలి, ఇల్లు రావాలి, వచ్చేదాని వరకు డైమండ్ నగలు చేసుకోవాలి, అట్లా చేస్తూ ముక్కాలి. ఇతరులు కూడా మనం సహాయపడేటట్టు తయారు కావాలి. ఈర్ష్య, కోపాలు, ద్వేషాలు వదిలిపెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం అభివృద్ధి అవుతాం. ఆ భగవంతుడు మనందరినీ మంచి చూడాలని, నాకు ఇచ్చే శక్తి సామర్థ్యాలు ఖచ్చితంగా ఈ మౌనాలు మంచిగా చేసి మీ పిల్లలు మంచి ఇక్కడే బతికేటట్టు చేసినట్టు నా సహాయశక్తులు ఖచ్చితంగా కృషి చేస్తానని చెప్పి ఈ సేవలో సందర్భంగా మనందరినీ మంచిగా చూడాలి, శ్రీరామచంద్రుడు మంచిగా చల్లగా చూడాలని చెప్పి మనసారి కోరుకుంటూ అందరికీ జై శ్రీరామ్. నా పేరు కలకొండ బాలకృష్ణ గుప్తా. రామ్ మందిర్ దేవస్థానానికి సెక్రటరీగా నేను ఉన్నాను. ఇక్కడ గత 100 సంవత్సరాల నుంచి రామచంద్ర స్వామి దేవాలయం ఉన్నది. ఈ దేవాలయం నుంచి ఈ చౌరాస్తాకు రామ్ మందిర్ చౌరాస్తా అని పేరు వచ్చింది. గత 100 సంవత్సరాల నుంచి కళ్యాణం జరుగుతుంది. గత 15 సంవత్సరాల నుంచి భక్తులకు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటూ ప్రతినిత్యం ఈ కళ్యాణం జరిగినప్పుడు దగ్గర 2.5 నుంచి 3.5 వేల మంది పబ్లిక్ వస్తారు. ఇక్కడ అన్నదానం ఉంటుంది. ఈసారి మన మినిస్టర్ గారు వచ్చారు. అరుబేటనే ఉండి ఈ కళ్యాణం చేస్తాము. ఈ అరుబేట చేస్తున్నందువల్ల మినిస్టర్ గారు మనకు ఈ షెడ్ ఏర్పాటు చేస్తామని వాగ్దానం చేసిపోయారు. కాబట్టి ఇది భక్తులందరికీ సంతోషదాయకమైన విషయం. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు అందరికీ.